کم ان اندر سے آواز آئی۔ ولید خانزادہ کی آواز سن کر اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ دل تھام کر وہ اس کی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ اتنی بڑی اسٹڈی اور نفاست سے شیلف میں رکھے کتاب وہ حیران ہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا جہاں کی کتابیں ہوں گی یہاں۔ سامنے ایزی چیئر پر بیٹھا وہ بلیک شرٹ اور ٹراؤزر پہنے حسن کا شاہکار لگا۔ ہانیہ کو اس سادہ لباس میں اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک خوبرو مرد تھا۔ ولید خانزادہ کی کرسی کے ایک سائڈ خوبصورت فلور لیمپ اور دوسری سائڈ چھوٹی سی ٹیبل جس پر سے شاید ابھی بک رکھی تھی۔ کمرے کے ایک کونے طرف ٹویسٹر صوفہ، سامنے کانچ کی ٹیبل، اس کے دونوں طرف رکھی لیمپس اس روم کی سجاوٹ کو حسین بنا رہی تھی۔ ہانیہ امپریس ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ بیٹھیے، اس نے کہا اور وہ سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یاد آنے پر اس نے جلدی سے سلام کیا جس کا جواب ولید خانزادہ نے دیا۔ اس کی معیت کو محسوس کر چکا تھا۔ بتائیے، کوئی کام تھا؟ ولید خانزادہ کے چہرے کا رخ دوسری طرف تھا، پھر کہہ اسے رہا تھا جی وہ 3 دن کی چھٹی چاہیے تھی، بہن کا نکاح ہے۔ ہانیہ نے سنبھل کر کہا۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر اس پیری پیکر کو نہ دیکھا تھا جو اس کے لیے سج کر آئی تھی اسے متوجہ کر سکے، پر اب اس کا انداز ہانیہ کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ وہ تو خود کو اس قدر حسین سمجھتی تھی کہ اگر وہ خود کو سنوارے تو کسی کو بھی چونکا سکتی تھی، پر اس کا حسن ولید خانزادہ کو چونکا تو نہ سکا، پر رتی برابر اس پر اثر نہیں ہوا تھا جس کا غم ہونے لگا تھا ہانیہ کو۔ تو یہ بات آپ کو میری سیکرٹری سے کرنی چاہیے تھی۔ ولید خانزادہ کا لہجہ سرد سا تھا۔ اس کی آنکھوں کا تاثر ایسا تھا جیسے اس نے کوئی بے وقوفی کی ہو اور اس کا قیمتی وقت برباد کیا ہو۔ اس نے نیکسٹ ٹائم چھٹی لینی ہو یا ایڈوانس فیس چاہیے میری سیکرٹری سے بات کر لیجیے گا، ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم۔ ہانیہ حیرت سے دیکھ رہی تھی اسے۔ اس کا انداز توہین آمیز لگا ہانیہ کو۔ اینی تھنگ ایلس ادروائز یو کین لیو۔ ہانیہ کو شدید توہین احساس ہوئی اس کے سرد انداز پر۔ وہ بات تو ضروری کرنے آئی تھی پر اس کی شاندار پرسنالٹی اسے بوکھلا کر رکھ دیتی تھی، یا ایسا کہہ سکتے تھے اسے دیکھ کر اس کی زبان تالوں سے لگ جاتی تھی۔ ولید خانزادہ کی بات پر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ خود کو سنبھال کر اس نے کہا جانتی ہوں آپ کا وقت قیمتی ہے پر آپ کے بچوں سے زیادہ نہیں، اس لیے میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ ہفتے کے روز ان کی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے جسے آپ نے اٹینڈ کرنا ہے۔ ان کا رزلٹ بھی ہے، چاہے جو بھی رزلٹ ہو ان کو انکریج کیجیے گا بجائے ڈسکریج کے۔ نیکسٹ ٹرم ان کے رزلٹ کنفرم بیسٹ ہوگا، یہ گارنٹی میں دیتی ہوں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جو آرام سے اس کی کوتاہیاں گنوا رہی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں چھٹی کی بات سیکرٹری سے کرنی چاہیے نہ کہ آپ سے، پر بچوں کے بارے میں بات مجھے آپ سے کرنا ضروری لگا کیونکہ بچے آپ کے ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہیں، اس لیے آپ کا قیمتی وقت دیا اور بہت بہت شکریہ آپ نے کا قیمتی وقت دیا، پر چند اور باتیں آپ سے کرنی ضروری ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو افسوس نہیں ہوگا میری باتیں سن کر۔ کچھ اور کہنے کی گستاخی کرنے لگی ہوں پر امید کرتی ہوں آپ برا نہیں مانیں گے بلکہ غور و فکر ضرور کریں گے میری بات پر۔ وہ اسے بری طرح شرمندہ کر چکی تھی اپنی باتوں سے۔ وہ خود کو کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں سمجھ رہے تھے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ہانیہ نے کہا پلیز بچوں کو بے انتہا پیسے دینے کی بجائے اپنا وقت دیں جس کی ان کی نظر میں قیمت اور قدر دونوں ہے۔ آپ کے بچے شرارتی نہیں ہیں، بس آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ ماں اللہ نے چھین لیے، پھر باپ کے ہوتے ہوئے باپ کی شفقت سے کیوں محروم ہے؟ سوچے گا ضرور ان باتوں کو، جانے کہ وہ جب بولتی ہوئے سننے پر خود کو مجبور پاتا۔ ہانیہ کا سانس پھول گیا تھا اپنی بات جلدی ختم کرنے کے چکر میں، کیونکہ وہ جانتی تھی ولید خانزادہ زیادہ دیر کسی کی نہیں سنتا، پر وہ شاید اس بات سے بے خبر تھی وہ اس کی صرف اپنے بچوں کی وجہ سے سن رہا تھا۔ وہ صرف ہنگارا جیسے واقعی وہ غور کرنے لگا اس کی باتوں کی طرف۔ ہانیہ جانتی تھی وہ شخص کو شرمندہ کر چکی ہے، اس کے سر رویے پہ ولید خانزادہ ایکسکیوز نہیں کرے گا اس بات کا بھی اندازہ تھا اسے۔ پلیز سیٹرڈے کو 10 بجے جانا ہے ان کے اسکول۔ ایک اور بات، اگر آپ کو مناسب لگے تو جمعے کے روز بچوں کو رضیہ بی بی کے ساتھ میرے گھر بھیجیں۔ وہ بچوں کو واٹ آر یو نو سینسز اب کے ہانیہ کی بات کاٹ کر وہ بولا جی بالکل، بچوں نے مجھے کہا ہے آپ سے بات کروں، وہ ڈرتے ہوئے اپنے دل کی بات آپ سے کرنے میں۔ ہانیہ نے اپنی بات پھر مکمل کی۔ ہانیہ تو سکون سے بیٹھی تھی پر ولید خانزادہ کو شوق کر چکی تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا حیرت میں، چند لمحے خود کو سنبھالنے کے بعد بولا ہوش میں ہیں آپ؟ میرے بچے آپ کے گھر آنا چاہیں گے؟ وہ حیرت زدہ تھا، اتنے کم وقت کیا وہ اس کے بچوں کو اس قدر خود کی طرف متوجہ کر چکی تھی جو اس کے بچے اپنے ٹیچر کی بہن کی شادی اٹینڈ کرنے کے خواہش مند ہے۔
जिस कदर वो शौक था वो इतनी ही पुरसुकून बैठी थी। अब भी नॉर्मली अंदाज में बोली तो बस इतना कि आपने खुद कहा था बच्चों की तरबियत भी करो, इस वजह से इनको ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है, बल्कि इनकी सेंसी भी पड़ती है, इसलिए इतने कम अरसे में वो मुझसे इतना अटैच हो गए हैं। आखिरकार वो शख्स की बोलती बंद करने में कामयाब हो गई थी। वो हैरान परेशान सा खड़ा ही था कि हानिया भी उठ खड़ी और कहा, थैंक यू सर, अब मैं चलती हूँ। वो मकरूराना चाल चलती दरवाजे की तरफ बढ़ी और वो इसे जाता देखता रहा। तो मिस्टर वलीद खानज़ादा, तुम्हारे दोनों बच्चों को तो मैं अपनी तरफ मुतवज्जा कर ही चुकी हूँ, पर अब वो वक्त भी दूर नहीं जब तुम भी मेरे आगे घुटने टेकोगे और चारों खाने चित कर दूंगी तुम्हारे। वो जाते जाते एक दफ़ा पलटी, गुमसुम खड़े शख्स को देखा जो चेहरा मुड़कर दरवाजे के नॉब पर हाथ रखकर सोचा इसने, और तंजिया हंसकर कमरे से बाहर चली गई। कल रानिया का निकाह है, घर में मसरूफियात सबकी बढ़ गई थी। जल्द ही सही पर सबकी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। रात के इस पहर सुबैन बिस्तर पे लेटा था, पूरा दिन कामों में वो मसरूफ़ था। इस वक्त वो शदीद थकान महसूस कर रहा था। अभी से लेटे आराम किए कुछ वक्त ही गुजरा था कि दरवाजे पे नॉक हुई और दरवाज़ा खोलकर इसके माँ बाप अंदर दाखिल हुए। अपने माँ बाप को देखकर वो जल्दी से खड़ा हुआ और कहा, मुझे कह दिया होता मैं आ जाता, आप दोनों ने क्यों तकलीफ़ की? क्या हम अपने बेटे के कमरे में नहीं आ सकते? नाज़िया बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, 100 दफ़ा है अम्मी बाबा, क्या ये अच्छा नहीं लगता कि औलाद चलकर माँ बाप के पास आए बजाय माँ बाप इसके पास आए? सुभान ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, सही कहा तुमने बेटे। अहमद साहब ने अपने खुबरू बेटे को देख कर कहा। वो दोनों आकर बेड पर बैठे तो इसके बाद सुभान कुर्सी खिसका कर इनके सामने बैठा। अहमद साहब खुश हुए अपने सादतमंद बेटे को देखकर। इनको फ़ख्र था अपने बेटे पर। बेटा, कल रानिया अपने घर की हो जाएगी, हम सोच रहे तुम्हारी भी कहीं बात हो जाए, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? अहमद साहब ने कहा, नहीं बाबा, जैसा आप दोनों चाहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, इसने नॉर्मल लहजे में कहा। अहमद साहब को ढूंढने से भी इसके चेहरे पे कोई मलाल नज़र नहीं आया। वो मुतमईन हुए। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इनके बेटे का ज़्यादा रुझान नहीं ना था रानिया की तरफ। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए, फिर नाज़िया बेगम ने कहा, हम चाहते हैं तुम्हारे लिए हानिया का। एकदम सुभान ने नाज़िया की बात काट कर कहा, नहीं अम्मी, हानिया नहीं, ये पहली दफ़ा हुआ है कि इनके बेटे ने इनकी मुकम्मल बात सुने बगैर इसे काटा था। नाज़िया बेगम और अहमद साहब की हैरान होना नाजायज़ नहीं था। अम्मी, इस घर में हानिया के अलावा भी एक और लड़की जिसे आप मेरे बारे में सोच सकती हैं। आपको सबर सबर नज़र नहीं आई मेरे लिए? ये सब कहते हुए सुभान की नज़रें झुकी थी ऊपर। वो शुकवा किए बगैर ना रह सका, पर बेटा वो तुमसे बड़ी है इसलिए हमारा ध्यान इस तरफ नहीं किया। नाज़िया बेगम ने साफ लफ्ज़ों में अपना दिफा किया। अम्मी, 5 महीनों का फ़र्क मायने नहीं रखता। किसी भी रिश्ते में अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो वो ज़हनी हम-आहंगी है, उम्र नहीं। बाबा, आप जैसी शरीके हयात मेरे लिए चाहते थे, सबा इस मेयार पे पूरा उतरती है। वो इस घर से मोहब्बत करती है, इसे जोड़े रखना चाहती है। बड़ों का एहतराम करना, छोटों से प्यार शफ़क़त से पेश आना, खुद से पहले दूसरों का सोचना, ये सब खूबियाँ हैं इसमें। बाबा साहबा वही लड़की है जो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगी और हम दोनों मिलकर इस घर को सँवारेंगे। सुभान ने अपनी बात मुकम्मल करके नज़रें उठाई और अपने माँ-बाप के तासुरात देखने के लिए अहमद साहब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जो सब खूबियाँ इसने सबा की बयान की थी वो हकीकत सच थी। दूसरी तरफ नाज़िया बेगम हैरान थी कि इनकी बहन ने कितने यकीन से कहा था सुभान हानिया को पसंद करता है। ये बात दोनों बहनों के बीच थी, उन्होंने अपने शौहरों से ज़िक्र नहीं किया था। दिल ही दिल में नाज़िया बेगम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्होंने ये बात किसी से कही नहीं, वरना कोई और गलतफ़हमी घर में हो जाती। अपनी बहन को वो खुद सँभाल लेंगी। अम्मी, आप खुश नहीं मेरे फ़ैसले से? सुभान ने फ़िक्र से पूछा, क्योंकि इसे बाप के साथ-साथ माँ की खुशी भी चाहिए थी। मेरे बेटे, मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फ़ैसले से। सबा मेरे लिए बेटी जैसी है। इस घर में किसी ने भी एक दूसरे की औलाद में फ़र्क नहीं रखा, इसलिए जैसी हानिया वैसी सबा है। नाज़िया बेगम के लहजे में सबा के लिए प्यार ही प्यार था। बहुत जल्द समझ से बात कर लूँगा, घर के इन्हीं फंक्शंस के दौरान बात पक्की कर लेंगे, फिर शादी बाद में होती रहेगी। अहमद साहब ने अपने दिल की बात कही, जिस पर नाज़िया बेगम भी मुस्काई। माँ-बाप के चेहरे पे आई मुस्कुराहट को देखकर वो भी खुश हो गया था। कहीं अंदर दिल के किसी कोने में एक ऊह ज़रूर उठी थी जिसे वो दबा गया था। अपनों के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जो लोग कुर्बानियाँ देने से घबराते नहीं, इनको ही कामयाबियाँ नसीब होती हैं। ये यकीन था सुभान का। किस्मत भी मुस्कुरा उठी इस शख्स पर।
नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसकी मनपसंद लड़की आज इसकी भाभी बनने जा रही थी। वो अपने इकलौते भाई के लिए बेइंतहा खुश थी। ब्रांडेड ब्राइडल सूट, डायमंड की ज्वेलरी, हर चीज़ महंगी तरीन, जिससे इनकी हैसियत और मालियत का अंदाज़ा हो रहा था। शहर के सबसे महंगे पार्लर में नेहा ने रानिया की बुकिंग करवाई थी। रानिया के घर वालों ने भी कहा था कि हम लोग खुद ये सब कर लेंगे, पर नेहा ने मोहब्बत से इनको मना लिया। अहमद साहब और नाज़िया बेगम हर चीज़ में आगे आगे थी, इसलिए तौकीर साहब और नेहा भी इनको अहमियत दे रहे थे हर मामले और फैसले में। आहत और युसरा को बहुत समझाया अहमद और नाज़िया ने, पर इनकी ख़लिश किसी तरह कम नहीं हो रही थी। थक कर दोनों मियाँ बीवी को इनके हाल पर छोड़ दिया अहमद और नाज़िया ने। नया अब हर काम बेहतरीन तरीके से कर रही थी, क्योंकि वो अपने लाडले भाई की नफीस तबीयत से वाकिफ़ थी। इसलिए पहले से उन्होंने कह दिया था कि दुल्हन के पास बैठने का नेक सालियों को मिल जाएगा। साथ के सामने इस तरह की कोई बात ना करे, शोर शराबा ना हो। वो 15 सालों से अमेरिका में थे, इसलिए इसकी तबीयत अलग थी यहाँ के मर्दों से। इस तरह का निकाह अरेंजमेंट भी बैंक्वेट में किया था, जहाँ का सारा खर्चा उन्होंने उठाया हुआ था। वरना अहमद साहब वालों का खुद का घर इतना बड़ा था कि हर फंक्शन वो अपने घर में करने के कायल थे। पर यहाँ बात रानिया के ससुराल की खुशी थी, इसलिए मानना पड़ा। जबकि फराज और सारा की शादी के वक्त तौकीर साहब बारात इनके घर ही लाए थे। पर अब हर बात में तौकीर साहब कहते थे कि आप बेटी दे रहे हैं ना, तो इससे कीमती कुछ कुछ भी नहीं है। पर आप सबकी लाडली चिड़िया अब हमारे घर की रौनक बने, यही हमारे लिए एजाज़ की बात है। तौकीर साहब और नायाब के खुलूस के आगे वो चुप हो गए थे। इस बात में कोई शक नहीं था, निकाह पर भी बेइंतहा खर्च किया जा रहा था इन लोगों की तरफ से। इनके मना करने के बावजूद अहमद साहब ने साथ के लिए ब्रांडेड शेरवानी खरीदी थी, और उससे जुड़ी कुछ और चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से ज़्यादा ही किया था। वलीद खानज़ादा सर पर हाथ रखे हैरान सा लैपटॉप पर नज़र जमाए हुए थे। शाम को हानिया के जाने के बाद वो मुस्तरफ से ही रहा। इसे जिम भी जाना था, पर वो जा ही न सका। वो इंतज़ार करने लगा कब हानिया घर जाए और वो बच्चों से बात करे। ये पहली दफ़ा था वो किसी पर इतनी नज़र रख रहा था। तब इसने बच्चों की स्टडी में लगे कैमरा खोलकर देखा वो बच्चों के साथ क्या कर रही है। दोनों बच्चे बारी बारी से गोद में बैठते और पढ़ रहे थे। 2 घंटे में एक दफ़ा भी से अपना मोबाइल तक नहीं देखा। वो जिस तरह टेबल पर पढ़ा था वैसा ही पढ़ा रहा था। ये बात सबसे ज़्यादा हैरान कौन थी वलीद के लिए। इस उम्र की लड़कियों की जान होती है अपने मोबाइल में, और उस बच्चों की टीचर मोबाइल तक यूज़ नहीं करती यहाँ। इवन जब वो लोग गार्डन में खेल रहे होते तब भी मोबाइल वहीं पड़ा रहता है। वो बच्चों के खेल कूद के दौरान भी इनसे बातें करती रहती, मतलब कि वाकई इनको भरपूर टाइम दे रही थी, तरबियत कर रही थी। ये तो सिर्फ आज की रूटीन थी। इसके दिल में तजस्सुस जागा, क्या वाकई वो हर दिन इसी तरह बच्चों का ख्याल करती है या नहीं। फिर वापस वो देखता चला गया हर दिन की फ़ोटेज हानिया के बच्चों के साथ। आखिरकार इसे यकीन हो गया वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। जितनी सैलरी वो दे रहा था इससे ज़्यादा डिज़र्व करती है। वो इसकी ईमानदारी का कायल हो गया था। अब वो ख़ुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसे बच्चों को इसकी बहन के ओकेशन में भेजना चाहिए, क्योंकि इतनी इज़्ज़त वो डिज़र्व करती है। ऊपर से इसके बच्चों का भी दिल है। ये बात डिनर के वक्त इनसे पूछ चुका था, जिसकी तायद की थी दोनों बच्चों ने। रात के 2 बजे सोने से पहले वो फैसला कर चुका था कल बच्चों को रज़िया के साथ भेजेगा वहाँ, ताकि इनकी टीचर भी खुश हों। इस बात में कोई शक नहीं था। इतने कम वक्त में दोनों बच्चे निखर गए थे। जो मुरझाए हुए फूल लगते थे, अब दोनों की शरारतें ख़त्म होकर रह गई थी। बजाय इसके खेल कूद में सब मसरूफ़ रहते दोनों, अब किसी को भी तंग नहीं करते थे। आज की रात वो पहली दफ़ा मुतमईन होकर सोया था, पुरसुकून नींद आई थी। अब आ भी जाओ, देर हो रही है, साथ निकाह का वक्त हो रहा है, हमें पहुंचना है। नयाब ने दरवाज़ा नॉक किया एक बार फिर। आप ही आपको कितनी दफ़ा कहा इस तरह ना करें, बार बार नॉक से उलझन होती है मुझे। और आपने जो टाइम दिया था देख लें, इससे 5 मिनट पहले ही आया हूँ। कुछ देर में वो दरवाज़ा खोलता हुआ बाहर आया। वो कंप्लीट पहने, इसके साथ महंगी घड़ी और ब्लैक शूज़ पहने बाहर आया। नयाब की आदत थी जल्दी करने की, ऊपर से पहले ही खुद इसने लेट टाइम दिया था। साथ को अब जल्दी भी खुद मचा रही थी। नयाब ने इसकी नज़र उतारी, वो नज़र लगने की हद तक हैंडसम जो लग रहा था। प्लीज़ आप ही, ये काम मुझे पसंद नहीं, साथ ने मुंह बनाकर कहा, जिस पर वो इसे टोकना ना भूली। शिश मुझे करने दो। वो पहली चीनी से फिर मिर्चों से इसकी नज़र उतारने लगी। वो मुंह बनाता रहा, पर नयाब ने भी अपना काम जारी रखा और अपने भाई पर एक मुसीबत या तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
سب مسکرا رہے تھے بھائی بہن کی محبت پر۔ چلیں یا ابھی اور کچھ کرنا ہے آپ نے؟ سعد بیزاریت سے بولا، کیونکہ اس کا موڈ آلریڈی خراب ہوا تھا نیاب کے بار بار نوک کرنے پر، اور پھر اس کا نظر اتارا جاننے کے کیونکہ اسے یہ پاکستانی سسٹم پسند نہیں تھا۔ امریکہ میں رہ کر وہ انہیں لوگوں جیسا ہو گیا تھا۔ جیو اور جینے دو، اپنے کام سے کام رکھو، نہ کسی کے معاملے میں بولو نہ کسی کے معاملے میں بولنے دو۔ وہ انہی فارمولیز پہ زندگی بسر کرنے کا قائل تھا۔ نہیں چلنا ہے، دیر ہو رہی ہے، نیاب نے جلدی سے کہا، کیونکہ اسے گوارا نہیں تھا بھائی کا موڈ اور خراب ہو۔ وہ جانے کے لیے نکلنے لگے۔ سب کچھ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے سعد گاڑی میں بیٹھتا، اچانک یاد آنے پہ نیاب نے پوچھا، سعد تم نے وہ شیروانی نہیں پہنی جو تمہارے سسرالیوں نے دی تھی؟ آپ ہی مجھ سے نہیں پہنی جاتی اس قسم کی فینسی شیروانی۔ آپ کو منع کیا تھا ان سے کہیں مجھے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پر مجھے لگتا ہے آپ کو ایک دفعہ میں میری بات سمجھ نہیں آتی، یا میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی نظر میں۔ سعد کا موڈ کافی خراب ہونے لگا تھا۔ اسے برا لگا تھا اس طرح نیاب کا پوچھنا۔ سب متوجہ ہوئے۔ وہ کمرے کی طرف جانے لگا، جانے وہ چینج کرنے جا رہا تھا یا صرف ناراض ہو کے جا رہا تھا۔ پر نیاب اپنے بھائی کی اس ری ایکشن پہ گھبرا گئی، اس لیے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر روکا اور کہا، تم ریلیکس ہو جاؤ میرے بھائی، غلطی میری ہے جو میں نے ان کو سمجھا نہ سکی میرے بھائی کی نیچر کے مطابق۔ سعد میرے بھائی پلیز۔ اب نیاب رونے جیسی ہو گئی۔ اس کی رونی شکل دیکھ کر سعد نے خود کو ریلیکس کیا اور کہا، تو بس اتنا کہ بس آپ ہی دیر ہو رہی ہے، وہاں سب ویٹ کر رہے ہوں گے، چلیں۔ مشکل سے صحیح سعد نے خود کو سنبھالا تھا۔ نیاب کو فکر ہوتی کہ اب کوئی بات ناگوار نہ گزرے اس کے لاڈلے چھوٹے بھائی کو۔ اس گھر میں سب کو اس کے موڈ کی فکر رہتی تھی، وہ تھا ہی ایسا، سب کو احتیاط برتنی پڑتی تھی۔ باقی سب بھی گاڑی میں بیٹھے، یوں بارات روانہ ہوئی۔ ہانیہ حیران تھی۔ حنان اور منان کو دیکھ کر رضیہ بی بی آئی تھی ان دونوں کے ساتھ۔ دونوں اس کی طرف بڑھے اور زور سے حق کیا۔ سب حیران ہوئے بچوں کے اویلیٰ انداز پر جو سب سے زیادہ شوق تھا وہ سبحان تھا، کیونکہ وہ اتنی خود غرض ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا، بچوں کو چھوڑنے ولید خان زادہ خود آیا تھا۔ اس نے کسی سے کہا کہ کسی گھر کے بڑے کو بلایا جائے، تو کسی مہمان نے پاس سے گزرتے سبحان کو بلایا۔ جی کہیے کیا کام ہے آپ کو؟ سبحان حیرت سے شخص کو اس گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ پہلی دفعہ ولید خانزادہ نے کسی کی طرف سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سامنے سے سبحان نے بھی گرم جوشی سے ملایا۔ دراصل میرے بچے مس ہانیہ کے پاس پڑھتے ہیں، بچے ان سے کافی اٹیچ ہیں، اس لیے مس ہانیہ نے دعوت دی تھی ان کی بہن کے نکاح کے ایونٹ کی، اور بچے ضد کرنے لگے اس لیے مجبوراً لانا پڑا۔ ولید خانزادہ خود سے اجنبی لہجے میں سب کہہ جا رہا تھا، ورنہ یہ انداز اس کی طبیعت کا حصہ نہ تھا۔ کسی کے بھی ایونٹ میں یوں نہ خود جاتا تھا نہ اس کے بچے جاتے تھے، شاید اس لیے اس نے غیر معمولی انداز اپنایا ہوا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ بھی آئیے، بچے تو اندر چلے جائیں، آپ اس طرح آ جائیں، مردوں کا انتظام اس طرف ہے۔ سبحان نے خلوص سے کہا، یہ ان کی روایت کا حصہ تھا، گھر آئے مہمان کو بے انتہا عزت دینا۔ نہیں تھینک یو، یہ جیسے فری ہوں گے گاڑی لینے آ جائے گی، بس گھر کے کسی مرد سے مل کر تسلی کرنا چاہتا تھا۔ ولید نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ تبھی سبحان نے بتایا بینکویٹ سے بچوں کو پک کرنا ہے، کیونکہ نکاح کی تقریب وہیں تھی اور کچھ دیر میں نکلنے والے تھے وہ لوگ۔ کچھ دیر میں ولید خانزادہ چلا گیا بینکویٹ کا ایڈریس پوچھ کر۔ سبحان اس وقت سے غور سے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا، جو دونوں بچوں سے مزے سے بات کر رہی تھی گھٹنوں پہ بیٹھ کر۔ دونوں بلیک کمپلیٹ میں حسین لگ رہے تھے۔ اب ہانیہ ان دونوں کی ٹائی درست کر رہی تھی جو ٹیڑھی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ سبحان کو کچھ غیر معمولی لگا، وہ کافی الجھا تھا اس کے رویے اور انداز پر۔ ہانیہ تم کسی کو اپنا بخار نہ دو اور بے وجہ ان بچوں کو پیار دو، ناممکن، یہ بات ہضم نہیں ہوئی، کچھ ہے جو مسنگ ہے۔ سبحان اس کو فوکس کرتے ہوئے سوچا۔ اس کی پرجوش نظریں ہانیہ پر ہی تھی جس کے پیچھے اب بچے چل رہے تھے، وہ اپنی ماں سے ملوا رہی تھی دونوں کو۔ تم اتنی خود غرض ہو جو جانتے ہوئے کہ میں چاہتا ہوں تم کو، پھر بھی میری قدر نہیں کی، قدر کے بجائے مجھے بات بے بات ذلیل کرتی تھی، نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کے سامنے میرا تماشا بنانے سے باز نہیں آتی تھی، مگر میں جان کر بھی انجان بن جاتا تھا، اور پھر جب اپنا مطلب پڑتا تو میری چاپلوسی کر کے اپنا کام نکلوا کر پھر وہی سنگ دل حسینہ بن جاتی تھی۔ تم سے میرے انمول جذبات جڑے تھے جس کی وجہ سے تم میرے لیے انمول ہوا کرتی تھی۔ اب سنبھل گیا ہوں میں، اب تم مجھے استعمال نہیں کر سکتی، بہت بری ہو تم۔ اب ان بچوں کے ساتھ کوئی کھیل اگر کھیل رہی ہو تو دیکھنا اس بار تم سب بڑوں کے سامنے کروں گا۔ سبحان نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر کچھ ہی دیر میں بینکویٹ کے لیے روانہ ہوئے سب۔ دلہن والوں نے ویلکم کیا بارات کا۔ احمد صاحب اور نازیہ بیگم کو شدید شوق لگا سعید کے کمپلیٹ پہن کے آنے پر اس کے روکھے انداز پر وہ خاموش ہو گئے، کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکے۔
पर इनके चेहरों पर जो रौनक थी वो मद्धम पड़ चुकी थी। सुभान को अफ़सोस हुआ ये सब देखकर। अहाद और युसरा भी मेहमानों की तरह शामिल हुए थे, इनको किसी की परवाह नहीं थी। युसरा का दुख आज गहरा था क्योंकि आज सुबह ही उन्होंने अपनी बड़ी बहन नाज़िया से हानिया और सुभान के लिए बात की थी, जिसके जवाब में नाज़िया ने कुछ यूँ कहा, युसरा तुम्हें कुछ गलतफ़हमी हुई है। सुभान से हानिया के लिए मैं बात करना चाही, पर मेरी बात मुकम्मल होने से पहले वो मुझे टोक गया और ख़ुद सबा के लिए मुझे कहा, मेरी बहन मुझे माफ़ कर दो। नाज़िया ने हाथ जोड़े। नाज़िया की कही बात पर तड़प कर युसरा ने बहन के हाथ थामे, इनके जुड़े हाथ अलग किए और कहा, आप ही मुझे गुनाहगार ना करें। यूँ शर्मिंदा होकर, मुझे गलतफ़हमी हो गई थी, मुझे माफ़ करो आप, गलती मेरी है आपकी नहीं। युसरा ने सब अपने ऊपर ले लिया। रानिया पर इस गलतफ़हमी का इल्ज़ाम न आने दिया। माँ थी, खुद बेटी से नाराज़ थी, पर किसी और की नज़र में गिरे बेटी, ये गवारा न था युसरा को। नहीं युसरा, मुझे अफ़सोस है, हम बहनें जुड़ नहीं सकी औलाद की डोर में। नाज़िया ने अपने दिल की बात कही। आप ही सबा भी हमारी अपनी बेटी है। यकीन माने सुभान का इंतखाब लाजवाब है। जहाँ तक बात है शक्ल व सूरत, उम्र का फ़र्क का, वो सब आर्ज़ी है, असल है अंदर की खूबसूरती। सबा का अंदर बहुत खूबसूरत है। मैं खुश हूँ हमारी घर की बच्ची घर में रहेगी। युसरा ने खुल के इज़हार किया वो कितनी खुश है, जिससे नाज़िया के दिल को ठारस मिली, वरना पहले ही रानिया को अब तक माँ बाप ने माफ़ नहीं किया था, इसलिए इनको खौफ था कहीं अब बहन इससे भी नाराज़ ना हो जाए। नाज़िया को अपने दिल से बोझ सरकता हुआ महसूस हुआ। दूसरी तरफ दोनों भाइयों की इस मौज़ू पे बात हुई। यूँ फ़ैसला हुआ कि निकाह के चंद दिन बाद सबा का हाथ बाकायदा मांगेंगे। अहाद साहब को भी कोई एतराज़ नहीं था सुभान और सबा के रिश्ते पर इन सब में एक चीज़ थी जो किसी को महसूस नहीं है, वो थी रानिया पर दोनों मियाँ बीवी का गुस्सा और नाराज़गी बढ़ गई थी, जिसने अपनी ख्वाहिश के चक्कर में गलत बयानी से काम लिया। इनको अफसोस था इनकी ये बेटी भी खुद पर्स और मतलबी है। देखा जाए तो रानिया ने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था अपनी पसंद बताकर, जितना बड़ा गुनाह बनता चाह रहा था, पर जो दुख, दर्द और तकलीफ़ इसके माँ-बाप महसूस कर रहे थे, इसका इसके आने वाली ज़िंदगी पे यकीनन असर पड़ना था, क्योंकि जिस बात से माँ-बाप का दिल दुखता है, इस पर तो अर्श अज़ीम पर बैठा अल्लाह भी दुखी होता है। फ़िलहाल रानिया हर बात से बेखबर, खुश और मुतमईन थी। आज इसे अपनी मंज़िल मिल रही थी। आने वाला वक़्त इसके हिस्से में क्या रहा था, वो वक़्त ही बताएगा। निकाह खैर खैरियत से हो गया, मेहमान सब खुश हो गए, दावत बेहतरीन रही। तौक़ीर साहब ने मुआज़रत की, साथ की शेरवानी ना पहनने पर वजह के तौर पर मजबूरन इनको झूठ बोलना पड़ा कि आयरन करते हुए जल गई शेरवानी थोड़ी-सी। सुभान अच्छी तरह समझ रहा था ये बहाना है, वो साथ की टेंशन महसूस कर रहा था। साथ अनकम्फ़र्टेबल महसूस कर रहा था इन लोगों के झरमट में, क्योंकि वहाँ तन्हा रहता आया था। अचानक इतने लोगों का घेराव इसे मज़ीद परेशान कर रहा था। निकाह की कुछ तस्वीर निकलने के बाद वो बेज़ार होकर खड़ा हो गया। अभी तो दुल्हन भी इसके पास आकर ना बैठी थी, क्योंकि खाने के बाद ही दूल्हा-दुल्हन का फ़ोटो सेक्शन होना था। नयाब इसके उठने पर जल्दी से इसके पास आए और कहा, तुम्हारा और रानी का अभी फ़ोटो सेक्शन होना है। बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ थी नयाब की। आप ही प्लीज़ अब जल्दी वाइंड अप करें, बेज़ारियत हो रही है मुझे शहद वाली फ़ीलिंग आ रही है, जैसे मैं कोई शहद हूँ जिसमें मक्खियाँ और चींटियाँ घेराव किया हुआ हो। शुक्र है साद भी हल्की आवाज़ में बोला था, वरना इससे क्या बैत वो कुछ भी कह दे धड़ल्ले से। बाहर मुझसे आए लोग अक्सर आउटस्पोकन होते हैं और साथ भी कुछ ऐसा ही था, पर नयाब के घबराकर आहिस्ता बात करने पर वो भी आहिस्ता बोल गया, वरना वो अक्सर अपनी बात खुल के कहने का आदी था। ओके, मैं जल्दी लाती हूँ, दुल्हन को कुछ फ़ोटो हो जाए, फिर तुम सब मिलकर चले जाना। साद इतना बेज़ार हो गया था, दुल्हन वाले काफ़ी दूर होकर रिज़र्व होकर बैठे थे। हानिया तो वैसे ही खुद मगरूर थी अपने जीजू के अंदाज़ पर, वो साइड हो गई थी। स्टेज पर कमी आई, सबा को जैसे नाज़िया कह रही थी वैसे ही इसने काम सँभाला हुआ था। दूल्हा और दुल्हन का छोटा-सा फ़ोटो शूट हुआ और साथ बेज़ारियत से फ़ोटोग्राफ़र की इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो कर रहा था। रानिया महसूस कर रही थी, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। नायाब काफ़ी हद तक अपनी तरफ से रानिया को मुतमईन कर रही थी कि साथ इन फंक्शन से बेज़ार होता है, वो आदी नहीं इन सब चीज़ों का, पर फिर भी हर लड़की की तरह इसके मन में भी ख्वाहिश थी इसका शौहर इसे सराए। तारीफ़ तो हर औरत की कमज़ोरी होती है, साथ के अंदाज़ से लग रहा था वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखता। फ़ोटो सेक्शन से फ़ारिग होकर वो घर के बड़ों से मिलकर घर के लिए रवाना हुआ। सुभान इसे दरवाज़े तक छोड़ने आया। कुछ मेहमान हैरान हुए कि पहला दूल्हा जो सबसे पहले गया है। मेहमानों से भी पहले 100 बातें थी कि शायद दूल्हा खुश नहीं है, जभी बेज़ार है। बहरहाल घर के लोग खामोश थे, कुछ ज़रूरी लोगों को सफाइयाँ भी पेश की जा रही थीं। नायाब शर्मिंदा सी रानी और उसके घरवालों को अपने भाई की सफाइयाँ दे रही थी। निकाह तो हो चुका था, अब कुछ कहना भी बेकार था। मगरिब के वक़्त शुरू हुआ फंक्शन रात 11 बजे ख़त्म हुआ।
ढेर सारी मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स और फ़ॉरेन का और कॉस्मेटिक, परफ्यूम, ज्वेलरी, वॉच और कुछ ड्रेसेस गिफ्ट दिए निकाह के मौके पर। तारीफ़ सब कर रहे थे दूल्हे वालों की तरफ से आई चीज़ों की। इस सब की वजह से मेहमानों को कुछ तसल्ली हुई थी। खाने के बाद वलीद खानज़ादा लेने आया था बच्चों को। रज़िया भी पहले ही हानिया को बता चुकी थी। साहब खुद आ रहे हैं लेने। वलीद खानज़ादा कुछ घंटों में कई बार रज़िया भी से बच्चों की खैरियत पूछता रहा था और मिस हानिया का भी पूछता रहा कि बच्चे इसके आस-पास हैं या अकेले ही अपनी मस्ती में लगे पड़े हैं। जिस पर रज़िया ने कहा बच्चे मिस हानिया के साथ-साथ हैं। जब बच्चे इसके साथ ना होते तो राज़िया भी को तल्क़ीन करना ना भूलती। अब हानिया अब बच्चों को नज़र में रखे क्योंकि वो थोड़ी मसरूफ़ है। पर कुछ देर बाद बच्चे दोबारा हानिया के पास पहुँच जाते और वो बग़ैर शक्ल लाए माथे पर इनको प्यार देती और मसरूफ़ियत एक्सप्लेन्स करती। बच्चे और हानिया के इस अंदाज़ पे रज़िया भी मुस्कुरा कर रह जाती। दरवाज़े तक खुद हानिया छोड़ने आई और वलीद खानज़ादा को सलाम किया, जिसका जवाब इसने खुश सलूबी से दिया और कहा, सर बच्चे इंसल्ट कर रहे हैं, कल इनके पेटीएम में जाऊँ, वैसे भी मेरा यूनी से ऑफ है। अगर आप गाड़ी भेज दें तो मैं चली जाऊँगी बच्चों के साथ। जाने की ये लड़की जब सामने आती है तो अपनी बातों से हैरान कर देती है वलीद को। इस वक्त भी बच्चों ने कहा, यस पापा हम टीचर के साथ जाना चाहते हैं, फ़याज़ अंकल के साथ नहीं। वलीद खान ज़्यादा ख़ासा शर्मिंदा हुआ बच्चे और हानिया दोनों से। मैं खुद चलूँगा आपके साथ, डोंट वरी बच्चों, वलीद ने संभल कर कहा। हनान तो चुप हो गया मुँह फुलाकर, पर मनान रह न सका, इसलिए बोला कि प्लीज़ पापा टीचर भी चलें हमारे साथ। दोनों बच्चों को हमेशा की तरह यकीन था कि इनका रिज़ल्ट ख़राब आएगा, इसलिए मिस हानिया के लिए कह रहे थे क्योंकि वही इनको बचा सकती थी इनके पापा के गुस्से से। बच्चों को अपनी लगी पड़ी थी और हानिया को अपनी, क्योंकि इस बार तो फ़याज़ अंकल के बजाय पापा जा रहे थे तो इनका डरना फितरी था। ओके अब रेडी हो जाएगा, गाड़ी लेने आएगी आपको। थक हार कर वलीद को बच्चों की बात माननी पड़ी। जाने क्यों उसके सामने वो अपने बच्चों को इनकार ना कर पाता था। शायद इसलिए क्योंकि वो सिर्फ टीचर होकर भी इतना ख्याल कर रही थी, फिर वो बाप होकर कैसे इनसे बेपरवाह हो जाता। यस थैंक यू पापा, दोनों ने एक आवाज़ कहा। रास्ते में भी रज़िया बताना न भूली किस तरह हानिया ने बच्चों को सँभाला हुआ था। हानिया इसे इम्प्रेस करने के साथ-साथ इसका मुकम्मल एतमाद जीत चुकी थी। यूँ ही दोनों बच्चों को प्यार करती हुए अल्लाह हाफ़िज़ कहकर पलटी। वो जैसी पलटी सामने सुभान को देखा वो घबराई और ज़्यादा घबराहट इसके तेवर देखकर ही हुई थी। ये सब क्या हो रहा है हानिया? इसने तंग लहजे में पूछा। इसके लहजे में काट थी। सुभान के सवाल पर वो संभली और बोली, तो बस इतना, बच्चों को इसके बाप के पास छोड़ने आई थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी बाहर तक आने की? इंसान के साथ गवर्नेंस थी। एक सवाल दागा इसने। हानिया झकझक बोली, कुछ काम था तुम्हें, इससे क्या? लहजे में अकड़ और गुरूर था। बच्चों की माँ नहीं आई? सुभान ने इसकी आंखों में झांक कर पूछा। हानिया को ऐसा लगा वो इसके अंदर तक झांकने की सलाहियत रखता हो जैसे। इसके सवाल के बाद छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए साफ बोली, तुम कोई जासूसी ऑफिसर लगे हो जो सब बताओ। चलो क्या याद करोगे बता देती हूँ। बच्चों की माँ इनकी पैदाइश के वक्त गुजर गई, और कुछ या जाऊँ? आखिर लफ्ज़ कहते वक्त इसने कंधे उचका और वो कदम वापसी के लिए मुड़े, पर सुभान की अगली बात ने इसे सही मानों में शॉक किया। ओह तो तुम इन बच्चों के नाजुक जज्बात का फ़ायदा उठा रही हो इनके बाप को हासिल करने के लिए। एम आई राइट? सुभान ने इससे डायरेक्ट अटैक की उम्मीद नहीं थी हानिया को। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं तो तुम्हारे मामले में नहीं बोलती। तुमने सबा से शादी का फ़ैसला कर लिया, मैंने तो कोई एतराज़ नहीं किया। इतने भी गए गुजरे तुम नहीं हो कि इतनी मामूली लड़की अपने लिए चूज़ करो। क्या वाक़ई कहीं तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस तो लूज़ कर बैठे हो हम दोनों बहनों के रिजेक्शन के बाद? तुम्हें कोई अच्छी लड़की कभी भी मिल ही नहीं सकती जो अपने से बड़ी उम्र की लड़की। इसका लहजा सर तमस्कार उड़ाता हुआ था। शट अप हानिया, अपनी ज़बान को लगाम दो, सुभान ने गुस्से से कहा। हानिया ने डायरेक्ट इसकी अना और गैरत पर अटैक किया। वो ऐसी थी अपना मामला दबाने के लिए दूसरा का मामला उठाकर इस पर तनकीद करना। ओके कुछ नहीं कहती तो तुम भी मेरे मामले में टांग उड़ाने के बजाय चुप रहो। हानिया का अंदाज इसे वार्न करने जैसा था। मुझे कोई शौक़ नहीं तुम्हारे मामले में बोलने का, बस इन बच्चों की वजह से खुद को रोक नहीं पाया। अब कि वो नॉर्मल लहजे में बोला, पर कितना ज़ब्त करके इसने खुद को नॉर्मल किया वो हानिया सोच भी नहीं सकती थी। यही तो मसला था, हानिया कभी सोचती ही नहीं थी। बोलने से पहले, करने से पहले जो दिल चाहता वो कर गुजरती। बहुत जल्द वलीद खानज़ादा आएगा मेरा हाथ मांगने। उम्मीद करती तुम कुछ गलत करने की बजाय मेरा साथ दोगे, वरना मुझे तुम जानते हो, तुम्हारा और सबा का जीना हराम करना मुझे अच्छी तरह आता है। वो अच्छी तरह जानती थी शख्स की अहमियत इस घर में, इसलिए इसे धमकाना इसने अपना फ़र्ज़ समझा।
اور تمہیں لگتا ہے میں ڈر گیا تمہاری دھمکی سے؟ سبحان کا تمسخرہ اڑاتا لہجہ ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ ہانیہ کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ مجھے پتہ ہے تم کو فرق نہیں پڑتا، جیسے مجھے بھی تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا فیور، مجھے آتا ہے حالات کو اپنے فیور میں کرنا۔ غصے کی شدت سے سفید چہرہ لال گلاب سا لگ رہا تھا، گلاب کی پن کھڑی سے ہونٹ اور لال ہو گئے تھے۔ اس کا قیامت خیز حسن کسی بھی مومن کا ایمان بہکا سکتا تھا۔ کچھ لمحے لگے، سبحان کو بھی لگے سنبھلنے پر چند لمحے۔ نظر چراتا ہوا بولا، مطلبی خود پرست جو ہو جو سب کر سکتی ہو تم، پر سارے کھیل میں بچوں کو کھلونا مت سمجھنا۔ سبحان نے تعصب سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں دو خوبصورت بچوں کا معصوم چہرہ آیا، اس لیے ہانیہ کو سمجھانے سے خود کو روک نہ پایا۔ تھینکس، آئی ڈونٹ کیئر، طنزیہ لہجے میں بول کر آگے بڑھ گئی۔ اللہ تمہیں ہدایت دے ہانیہ، تم جیسی بھی ہو ہماری اپنی ہو، تمہارے خیر خواہ ہیں ہم سب۔ سبحان اس کے پیچھے ہی اندر آ گیا بینکوٹ میں۔ آہستہ آہستہ سب مہمان جانے لگے تھے۔ نیاب پورا وقت ساتھ تھی۔ رانیہ کے گھر والوں کے چہرے پر رونق کا نام و نشان نہیں تھا۔ احمد صاحب اور نازیہ بیگم کو سخت مایوس کیا سعد کے رویے نے، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، نکاح ہو چکا تھا۔ احد صاحب اور یسریٰ کو دیکھ کر کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ خوش ہیں یا دکھی۔ توقیر صاحب نے پیار اور بہت سی دعائیں دی رانیہ کو جاتے ہوئے۔ سارا اور فراز ساتھ تھے پورا وقت۔ سارا، فراز اور نیاب رانیہ کو گھر چھوڑنے آئے تھے۔ سبحان کو بھی فکر ہو رہی تھی رانیہ کے، اسے بھی ساتھ ٹھیک نہیں لگا رانیہ کے لیے، پر وہ جانتا تھا اس کا کچھ کہنا معنی نہیں رکھتا۔ رانیہ کو مطمئن کر چکی تھی نیاب پر، جتنا اچھا دن شروع ہوا تھا اختتام ویسا بالکل نہیں تھا۔ کچھ مایوس تھے سعد کی طرف سے اور کچھ کو اچھے کی امید تھی۔ بہرحال یہ دن بھی گزر گیا۔ اگر آج کی رات کوئی خوش تھا صحیح معنوں میں تو وہ ہانیہ تھی۔ کل ولید خان زادہ نے آنا تھا اور اس کے ساتھ ہوگا یہ احساس کتنا خوش کن تھا۔ کوئی پوچھتا ہانیہ سے، مسکان ہونٹوں سے جدا ہونے کا نام نہیں لیتی۔ نیاب رانیہ کا موبائل نمبر لے گئی تھی، اسی وجہ سے اسے امید تھی ساتھ فون کرے گا، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تھک کے سو گئی۔ آپی کیا بات ہے، صبح سے صحیح جواب نہیں دے رہی ہیں آپ؟ پلیز، مجھ سے برداشت نہیں ہے آپ کی ناراضگی۔ آپ صاحب جانتی ہیں آپ سے میری بہن نہیں، ماں باپ دونوں ہیں، میرا کل خاندان ہے آپ۔ ساتھ نے نیاب کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، پاگل ہو، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو زمین سے۔ وہ جلدی کھڑا ہو گیا نیاب کے حکم پر۔ اب بتائیے، ناراضگی ختم؟ ساتھ نے لاڈ سے پوچھا۔ میں ناراض نہیں سمجھے، جاؤ جو دل چاہے کرو، نیاب نے ہلکی آواز میں کہا۔ سوری کہتا ہوں، پلیز مان جائیں، چلے کان پکڑتا ہوں بس۔ اس نے واقعی میں کان پکڑ لیے۔ نیاب نے اس کے ہاتھ ہٹائے کانوں سے۔ پہلے اپنی کرتے ہو پھر معافی مانگنا، کیا فائدہ اس سب کا؟ نیاب نے دکھ سے کہا۔ سعد کا سرد انداز دیا رویہ دوسروں سے اسے دکھی کرتا تھا، ورنہ نیاب کے لیے بے انتہا محبت تھی سعد کے پاس، پر باقی سب سے وہ فارمل ہی رہتا تھا، جس کی وجہ سے نیاب اکثر دکھی ہو جاتی تھی۔ ایک طرف سعد کا ایسا انداز، دوسری طرف فراز کی خوش مزاجی، سب سے پیار محبت سے بات کرنا، سب کو ویلیو دینا، نیاب کو سعد کے لیے فکر مند کرنا، اور اسے دکھ ہوتا اس کا بھائی ایسا کیوں نہیں ہے، محبت کرنے والا، ملنسار۔ یہی سب سوچ کے اس نے محبت کرنے والی، سب کی پرواہ کرنے والی، رشتوں کو محبت اور اہمیت دینے والی رانیہ کو پسند کیا۔ نیاب کی سب امیدیں اب رانیہ سے تھی، وہی اسے بدل سکتی تھی۔ کیا واقعی سعد کو بدل پائے گی رانیہ، یا پھر کیا ہوگی زندگی ان کی، یہ سب وقت نے بتانا تھا۔ اف آپی، آپ مجھے جانتی ہیں، پھر اتنا شوشہ کیوں کرتی ہے؟ مجھے بیزاریت ہوتی ہے سب سے۔ مجھے سادگی پسند ہے، فضول خرچی رسموں کے نام پر مجھے پسند نہیں۔ وہ ایسا سیدھا بولنے والا بندہ تھا۔ تم اکلوتے بھائی ہو میرے، یہ سب تمہارا ہے، اس لیے تم پر خرچ کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ نیاب کے لہجے میں ماں کی ممتا جیسی محبت تھی سعد کے لیے۔ اف، پھر وہی بات، میں نے کہا نا، جب سیف بھائی نے سارا بزنس پاپا کا سنبھالا ہے تو سب آپ کا ہو گیا۔ میرا وہی ہے جو میری محنت کا ہے، میرا سب کچھ امریکہ میں ہے، سعد نے ٹوک میں کہا۔ پاگل ہو تم سعد، تم اصل حقدار ہو، سمجھے؟ مجھے اور سیف کو کسی چیز کی تمنا نہیں، ہمارے پاس اللہ دیا بہت ہے، میں صرف اپنا حصہ لوں گی، تمہیں تمہارا حصہ ملے گا، سمجھے؟ نیاب نے اس کے بکھرے بالوں کو درست کرتے ہوئے کہا۔ نہیں آپی، یہ میں نے بہت پہلے آپ کو کلیئر کہہ چکا ہوں، میں اب کچھ نہیں لوں گا، اللہ کا دیا بہت ہے آگے، جو میرے خواب میں ہے وہ میں اور میری بیوی مل کے پورے کریں گے۔ میں سوچ رہا ہوں اس بار سب آپ کے نام کر کے پھر امریکہ جاؤں گا،
अपनी बीवी को लेकर। साथ ने दबंग लहजे में कहा, नैब जानती थी अब इसे रोकना मुमकिन नहीं, जो वो ठान लेता है वो करके रहता है। ये बात साथ अच्छी तरह जानता था। इसके बाप के जानने के बाद मैनेजर की लालच की वजह से खसारे में रहा इनका बिजनेस। ये सैफ ही था नयाब का शौहर, जिसने अपना पैसा लगाकर दिन रात मेहनत से इसे उजागर किया, इस बिजनेस को दोबारा खड़ा किया, इसके बाप के नाम को मिटने न दिया। ये इनका बड़प्पन था जो अभी भी बाबा के नाम से बिजनेस चल रहा था, वरना ज़्यादातर हिस्सा सैफ का था। पर हमेशा सब साथ का कहते दोनों मियाँ बीवी। वो इतना भी एहसान फरामोश नहीं था, इन सब से ले लेता। इसलिए अब कि वो पक्के कागज़ बनाकर सब नयाब के नाम करने का इरादा कर चुका था। इस बात से तौकीर साहब और फराज मुत्तफिक थे। साथ ये बात की बात है, पहले मेरी भाभी को ढेर सारी शॉपिंग कराओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझिए सब तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। नयाब ने मोहब्बत से इसका माथा चूम कर कहा। वो साथ को भाई कम बेटा ज़्यादा समझती थी। आप ही, मुझे यहाँ के कपड़े पसंद नहीं है, जो लेना आप ले, वो यही पहनेगी, वहाँ इस तरह का लिबास मैं नहीं पहनने दूंगा इसे। यहाँ सिर्फ वही कपड़े अमेरिका जाएंगे जो मुझे पसंद है। साथ ने साहब को इसे कहा। साथ तुम बहुत मेनन हो, नयाब ने इसे चिढ़ाया। वो तो मैं हूँ, आप जानती हैं, साथ ने मज़े से कहा और वो मुस्कुराया। इसके मुस्कुराने पर नयाब भी दिल खोल कर मुस्कुराई। आज हानिया की तैयारी गदब की थी। ठीक 9 बजे वो रेडी थी। अहमद साहब से वो इजाज़त ले चुकी थी। यूसरा को नागवार गुजरा था, पर घरों के बड़ों के बीच पर वो अपनी बात नहीं कह सकती थी। हालांकि वो माँ थी, अपनी बेटी की खुदसरी नागवार गुजरती थी, पर हानिया को इस बात की परवाह नहीं थी। ठीक 9 बज के 5 मिनट पर गाड़ी की आवाज़ आई, जिसे कन्फर्म हुआ। वो खुदाफिज कहती हुई बाहर आई। इसकी चाल में गुरूर अकड़ थी, पर गाड़ी में सिर्फ दोनों बच्चों को देखकर वो हैरान हुई। बच्चों से पूछने पर पता चला वो मखरूश अपनी गाड़ी में पहुंचेगा स्कूल। हानिया कलस कर रह गई। गुस्सा शदीद आ रहा था, पर इस वक्त वो बच्चों पर ज़ाहिर करने से कासिर थी। कब तक बचोगे आना मेरे पास, ये तुम्हें वलीद खानज़ादा। इसने एक अदा से अपने बाल झटके और सोच कर मुस्कुराई। अगर वो कोई समझदार लड़की होती तो ज़रूर समझती कि कितना एहतियात पसंद शख्स है ये। लड़की की इज़्ज़त कितनी अनमोल और नाजुक होती है, इससे बेहतर शायद कोई नहीं जानता था। हानिया एक ऐसी लड़की थी जो ख़ुद को बेमोल कर रही थी किसी मर्द के पीछे। एक वो मर्द था जो अपनी इज़्ज़त तो करता ही था, पर औरत की इज़्ज़त करना भी खूब जानता था। वो वाकई स्कूल के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा था। हानिया ने सलाम का जवाब देने के बाद एक नज़र भी न देखा था वलीद खानज़ादा की तरफ। इसका ध्यान सिर्फ बच्चों पर था। बच्चों की क्लास टीचर ने खुशी का इज़हार किया। इनके आने पर पहले इनको गलतफहमी हुई, शायद हानिया इनके में से थे, शायद वो सेकंड मैरिज कर चुके हैं। पर वलीद खानज़ादा ने शर्मिंदा होकर इनको क्लियर किया। एकदम क्लास टीचर का ऐसा कहना थोड़ा सा हानिया को भी अजीब लगा, पर ये कुछ लम्हे की बात थी। इसके बाद गुदगुदा सा नया एहसास जगा इसके अंदर। इस एहसास ने इसे सरशार किया। चलो, किसी ने तो इसे इस तरफ मुतवज्जा किया, इसी बहाने इस मखबूल शख्स को ऐसा कोई ख्याल ही आ जाए। हानिया ने सोचा। रिज़ल्ट तो नॉर्मल आया था, पर बच्चों में आया चेंज, इसकी बहुत तारीफ़ की थी उन्होंने। टीचर ने खुल के इज़हार किया। पहले किस तरह बच्चे खुद शरारत करते थे, दूसरे बच्चों को उकसाते थे, गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते, हर वक्त बदमिज़ाज, हर ड्रम थे, हर बद टीचर को शिकायत होती थी। पर अब तमीज़ वाले हर टीचर की सुनना, थोड़ी बहुत शरारत ज़रूर करते थे, पर तमीज़ के दायरे में रहकर करते थे। सब टीचर अब खुश हैं बच्चों से। पन भी दूर हो गया दोनों बच्चों में से, बल्कि खुश मिजाज हो गए हैं दोनों बच्चे। वलीद खानज़ादा ने खुले दिल से क्रेडिट दिया हानिया को और खुशी से इंट्रोड्यूस करवाया क्लास टीचर से। हानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जो सिर्फ इनकी रिपोर्ट कार्ड पर नज़र जमाई हुई थी, अब खुल के मुस्कुराई। दोनों बच्चे इसका हाथ थामे क्लास से बाहर निकले। इसी वक्त मिसेस बेहज़ाद, स्कूल की प्रिंसिपल, गुजरी, जिन्होंने सलाम किया वलीद खानज़ादा को, जिसका जवाब इसने खुशी से दिया। मैं आपकी तरफ ही आ रहा था आंटी। बच्चों को गाड़ी तक छोड़ने के बाद वलीद ने कहा, ये लड़की कौन है बच्चों के साथ वलीद? उन्होंने पूछा, क्योंकि बच्चे जिस तरह से थामे हुए थे काफ़ी हैरान कुन थे। यही बच्चों की टीचर है मिस हानिया, वलीद खानज़ादा ने नॉर्मल लहजे में कहा। मेरे अड़ियल भांजे के अड़ियल बच्चों को सुधारने वाली ये है। नाइस टू मीट यू हानिया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, हालो हवाल पूछा। वलीद खजल सा हुआ। हानिया के सामने इस तरह कहने पर अपनी माँ को वो कुछ कह नहीं सकता था। ओके, मैं बच्चों को छोड़कर आता आपके पास आंटी। पापा टीचर से कहे हमारे साथ घर चले। दोनों ने एक साथ कहा, आप घर जाए।" वलीद ने कहा। पर सर, हानिया ने कुछ कहना चाहा, पर वो उसकी बात काट दिया। मैं घर आकर आपसे बात करता हूँ, वलीद खानज़ादा ने हकमिया लहजे में कहा, जिसकी वजह से हानिया को खामोश होना पड़ा। इनको गाड़ी तक छोड़ने के बाद प्रिंसिपल के ऑफिस आया। वलीद ने ही इस स्कूल में स्कॉलरशिप स्टार्ट किया था, जिसकी फंडिंग वो और इसके कुछ दोस्त करते थे। इनकी कोशिशों की वजह से नॉर्मल
नॉर्मल घर के बच्चे भी इस महंगे स्कूल की फ़ीस का खर्चा उठाने के काबिल हो गए थे। इसने चेक काट के आंटी के हाथ में दिया। मिसेस महज़ाद की पुरजोश नज़रें वलीद पर टिकी थी। क्या बात है आंटी, आप किस सोच में गुम हैं? वलीद ने पूछा। कुछ कहना चाहती हूँ पर सोच रही हूँ कहूँ या ना कहूँ, उन्होंने पुरजोश अंदाज में कहा। क्या बात है आंटी, खुल के कहिए। इसे लगा शायद फंड्स के रिलेटेड बात होगी। पता नहीं ये जगह मुनासिब है भी या नहीं, पर बेटा क्या करूँ, कहे बगैर मुझसे रहा भी नहीं जाएगा। उन्होंने माथा मसलते हुए कहा। बस एक ही मंज़र इनकी आंखों में घूम रहा था। हानिया के दोनों बाजू बच्चों की गिरफ्त में थे और वो हंस-हंस कर इन्हें बहला रही थी। आप खाला हैं मेरी, खुल कर कहिए। वलीद ने खुले दिल से इजाज़त दी कहने की। बेटा यही वो लड़की है जो तुम्हारे बच्चों को माँ का प्यार दे सकती है। अब शादी कर लो। एक लंबी सांस खारिज की अपनी बात मुकम्मल करने के बाद। ऐसा लगता था कि एक बात कहने में उन्होंने सदियों की मसाफ़त तय की हो। आंटी ये आप क्या कह रही हैं? वलीद को शौक लगा इनकी बात पर। जो खुशी बच्चों की आंखों में मैंने देखी वो आज से पहले कभी नहीं देखी। बहुत बदल गए हैं बच्चे, हर एक टीचर इस चेंज की तारीफ़ कर रही है। बस आंटी मैं चलता हूँ, जो मुमकिन है इसकी बात ना करें मुझसे। वो उठकर खड़ा हुआ। वली ठहरो, चाय तो पीकर जाओ। इनको समझ ना आया कहे तो कहीं इसी बहाने वलीद को रोकना चाहा। नहीं आंटी थैंक यू, उसने ज़ब्त से कहा और वो जानती थी कि उन्होंने अपने भांजे का दिल दुखा चुकी हैं और वो खुद को कहने से रोक भी नहीं पा रही थी ये सब कहने से। वलीद एक बात मेरी सुनो, रुको। वो जो दरवाजे के नॉब पे हाथ रख रहा था एकदम ठहरा और पलटा कर कहा कुछ नहीं। वो समझ रही थी सबके कड़े मरहल से गुजर रहा था। होंठ भेजे हुए थे इसने, पर पुरअंदाज सवालिया था। जहाँ तक मैं देख रही हूँ वहाँ तुम्हारी सोच भी नहीं है, पर एक बात बता देती हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे खुद के बच्चे तुम्हारे सामने होंगे। ये सवालिया तब क्या करोगे तुम, ये सोचना ज़रूर। ऐसा कभी नहीं होगा, वलीद खानज़ादे ने गुस्से से कहा और वहाँ से चला गया। वलीद खानज़ादा को शदीद गुस्सा आ रहा था। वो जो सोच के बैठा था कि बच्चों के स्कूल से सीधा वो ऑफिस जाएगा और अब इसका कोई इरादा नहीं था। ड्राइवर को घर चलने का बोलकर सीट से अपनी पुश्त लगा ली। आरामदेह अंदाज में बैठा था। इसके दिमाग में कई सोचें आ रही थी और जा रही थी। अगर हकीकत में बच्चों ने वो कह दिया जो आंटी ने कहा तो फिर क्या होगा? इसने बेचैन होकर पहलू बदला और गाड़ी अपनी रफ्तार से घर की तरफ जा रही थी। इसी तरह जहन में सोचों के सफ़र पर महू था। एक और ख़्याल ने इसके जहन पर दस्तक दी। इसने सोचा कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने एक लड़की पे भरोसा कर लिया, अपने बच्चे इसके मुकम्मल सुप्त कर दिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिल बेचैन हुआ उठा। वलीद खानज़ादा का इन सोचों से ये बात मुझे सोचनी चाहिए थी। इतनी अटैच नहीं करना चाहिए था अपने बच्चों को। कैसे मैं मुतमईन हो गया हर तरह से बेफ़िक्र होकर। मैंने गलत किया जो इस लड़की से बच्चों की तरबियत का कहा। बच्चे इससे क्लोज़ हो रहे थे, मैं समझकर भी अनजान बना रहा और उसका नतीजा ये होगा सोचा ना था। अब कि वो अपना माथा मसल रहा था बेचैनी से। ड्राइवर बखौरे से मिरर से देख रहा था। इसका साफ शदीद परेशान है। वो भी अंदाज़ा कर चुका था जिस शख्स को आज तक कभी बिज़नेस के कितने बड़े नुकसान में परेशान ना देखा हो, वो आज बच्चों के स्कूल से आते इतना परेशान था। ड्राइवर के लिए हैरत का बाइस था ये बात। वलीद खानज़ादा खुद में मसरूफ़ अपना एहतसाब कर रहा था। नहीं, नहीं, अभी तक मेरे बच्चे इस मुकाम पर नहीं पहुँचे कि वो मुझसे को ऐसी कोई बात करने की हिम्मत कर सकें। वलीद खानज़ादा ने एक उम्मीद से सोचा, ना अब मैं ये नौबत आने दूँगा। ऐसा कुछ हो, इससे पहले कि बच्चों के एहसासात को ज़बान मिले, मुझे बच्चों को खुद टाइम देना होगा। खुद को तसल्ली देते हुए उसने खुद से कहा, हाँ, हाँ, बिल्कुल मुझे बच्चों को खुद टाइम देना होगा, ये ठीक रहेगा। जब मैं खुद टाइम दूँगा फिर देखना बच्चों को इस कमी का एहसास ही नहीं होगा जो कमी इनके अंदर मिस हानिया ने दूर करने की कोशिश की है, वो कमी मैं खुद दूर करूँगा। जब तक मैंने खुद को कभी बीवी से महरूम नहीं समझा, बीवी की कमी नहीं महसूस समझी, तो मेरे बच्चे कैसे माँ की कमी समझ सकते हैं? उन्होंने तो माँ देखी ही नहीं, फिर इस प्यार की कमी का एहसास मेरे बच्चों में नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमारी सोसाइटी में कहाँ माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, इतना शदीद कि बच्चे इसका एहसास रखें, इसकी कमी को महसूस करें। मेरी माँ ने कभी मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं की, आज भी वो सिर्फ़ ईद पर ही मिलती हैं। अमेरिका में इन अपना बिज़नेस है, वही खुश न हैं, जब आती हैं मिल लेते हैं। बस खाला आपकी सोच गलत है, मेरे बच्चे को कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ तो माँ का प्यार भी मुश्किलों से मिलता है। वो काफ़ी हद तक खुद को तसल्ली दे चुका था। अब इसने सोच लिया था वो अपना फ़ारिग वक़्त सिर्फ़ अपने बच्चों को देगा। इस तरह बच्चे और किसी कमी को बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे। अब इसने पक्का इरादा कर लिया था। जो बात आज इसने सोची थी काश वो पहले सोच लेता तो शायद वलीद खानज़ादा के हक़ में ये बेहतर होता। इसे शायद अंदाज़ा नहीं था कि इसने सोचने में बहुत देर कर दी है। अब वो बच्चों को अपना वक़्त देने को तैयार था। क्या वाक़ई बच्चे इसका वक़्त लेना चाहते थे भी या नहीं, ये इसे वक़्त ने बताना था।
وہ آفس سے سیدھا گھر آیا تاکہ مس ہانیہ سے بات کر سکے۔ اسے رضیہ ابھی نے بتایا کہ مس ہانیہ کب کی جا چکی ہیں۔ ایک پیپر بھی دیا رضیہ نے اسے۔ وہ حیرت سے پیپر کو دیکھ رہا تھا جس پر ہانیہ نے کچھ یوں لکھا تھا: السلام علیکم، آپ نے کہا تھا کہ چھٹی کی بات آپ سے نہ کروں، فیاض صاحب سے کروں، پر فیاض صاحب کا نمبر نہیں لگ رہا تھا اور مجھے ضروری جانا تھا، اس لیے جا رہی ہوں۔ شام 5 بجے تک آپ کا انتظار نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بچوں کا اسکول 1 ہفتے تک بند ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ ہفتہ مجھے چھٹی کی اجازت دے دیں تاکہ میں اپنی بہن کی شادی کی شاپنگ کروا سکوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا میری چھٹی کرنے پر۔ اگر کوئی اعتراض ہو یا چھٹیاں کم دینے کا ارادہ ہو تو پلیز فیاض صاحب یا رضیہ کو کہہ دیجیے گا، وہ مجھے کال پر انفارم کر دیں گی، میں آ جاؤں گی۔ مس ہانیہ، وہ جو بچوں کو اس سے دور کرنے کا سوچ رہا تھا، اس کا خود چھٹیوں پر جانے کا پڑھ کر اسے خوشی ہوئی۔ اسے اچھی طرح سمجھ آیا تھا مس ہانیہ نے کیوں خط کی صورت میں اس سے چھٹی لی ہے۔ اسے ہانیہ کی خودداری پسند آئی تھی کیونکہ وہ پچھلی بار چھٹی کی بات پر انسلٹ کر چکا تھا اس کی۔ وہ کھڑے کھڑے ہی سوچنے لگا بچوں کو کہاں گھمانے لے جائے اور کس طرح وقت دے۔ وہ بے انتہا خوش اور مطمئن تھا۔ اسی وقت دوڑتا ہوا منانا اس کی ٹانگوں سے لپٹا۔ کیا ہوا منانا؟ وہ جھک کر اس کے برابر ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کا چمکتا روشن چہرہ خوشی سے دیکھ رہا تھا، وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی خوشی کی۔ رضیہ بھی یہاں آئے۔ منان کے بلانے پر رضیہ بھی کچن سے آئے۔ اس کے ہاتھ میں کیک تھا، ان کے پیچھے چہکتا ہوا حنان تھا۔ وہ حیران ہوا۔ یہ سب کیا ہے منان؟ ولید خان زادہ نے حیرت سے پوچھا۔ سرپرائز، ہیپی برتھ ڈے پاپا، حنان اور منان نے مل کر کہا۔ آج تک کبھی اس گھر میں کیک نہ کاٹا گیا تھا۔ اس کی سالگرہ کے دن یہ کام صرف کشف ہی کرتی تھی، اس کی جان سے پیاری بیوی۔ جانتی ہو نا مجھے نہیں پسند اپنی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کرنا، اس نے یہ کشف سے کہا تھا۔ پلیز ولی، میرے لیے کشف کو جب بھی اپنی بات منوانی ہوتی وہ اس کی ٹائی سے یوں ہی نخریلے انداز میں کھیلتے ہوئے کہتی تھی، پلیز میرے لیے، میں تمہاری جان ہوں نا، اب تم ایسا کرو گے تو ماننا ہی پڑے گا۔ وہ اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتا ہوا بولا۔ وہ ہمیشہ پگھل جاتا تھا اس کی محبت بھرے انداز پر۔ یہ سالگرہ کا دن ان کی شادی کے بعد آیا تھا جس پر کشف نے اس کے لیے سرپرائز رکھا تھا۔ شادی سے پہلے کشف اس کے اندر پلتی محرومیوں سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے تو کبھی اس نے فرمائش نہیں کی اس سے برتھ ڈے پر کیک کاٹنے کی، پر وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، اس پر پورا حق رکھتی تھی، اس لیے اپنا حق جتا رہی تھی محبت سے۔ وہ نفرت کرتا تھا اپنے سالگرہ کا دن منانے پر۔ جمیلہ خانزادہ اور ان کی اہلیہ انم خانزادہ میں کبھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی جو میاں بیوی میں عموماً ہوا کرتی تھی۔ وہ دونوں شاید الگ ہو جاتے اگر ان کے بیچ میں ولید خانزادہ نامی کڑی نہ ہوتی۔ جس طرح وہ دونوں اس کے ہونے پر افسردہ تھے، اسی طرح ولید خانزادہ کو بھی نفرت ہو گئی تھی اپنی پیدائش کے دن سے۔ وہ بچپن سے محسوس کرتا آیا تھا کہ اس کے ماں باپ عام ماں باپ کی طرح نہ تھے۔ پھر 10 سال کی عمر میں سے پتہ چل گیا کہ وہ نہ ہوتا تو اس کے ماں باپ کب کے الگ ہو چکے ہوتے۔ اب تو بالکل ہی الگ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان دونوں کے ماں باپ نے ان کو جوڑے رکھنے کے لیے سب کچھ ولید کے نام رکھا تھا۔ جمیل کا سب کچھ ولید کے نام ہو جائے گا اگر انہوں نے انم کو طلاق دی، تو انم کا بھی سب کچھ ولید کے نام ہو جائے گا اگر انہوں نے جمیل خانزادہ سے خلا لی۔ جمیل خانزادہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا جبکہ انم کی 2 اور بہنیں تھیں، اسی طرح ولید خانزادہ بھی اپنے باپ کی طرح اکلوتی اولاد تھا۔ جمیل اور انم کی لڑائی میں اکثر کسی کا نقصان ہوا تھا وہ ولید خانزادہ تھا۔ اسے محبتوں سے روشناس کرانے والی کشف تھی، اس کی خالہ کی بیٹی، اس کی پہلی اور آخری محبت۔ تب پہلی مرتبہ کئی سالوں بعد اس نے اپنی سالگرہ کے دن کیک کاٹا تھا۔ پھر جب تک کشف زندہ رہی وہ ہر دن، ہر رات، پل پل، لمحہ اس کے ساتھ ہی رہی۔ اسے محبت کی دنیا باسی بنا گئی۔ وہ خود محبتیں بانٹا کرتی تھی، اسے محبت سے عشق تک کا سفر کروا دیا۔ چند سالوں میں وہ لمحے ولید خانزادہ کی کل کائنات تھے جو اس نے کشف کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ بچے نہیں چاہتا تھا کیونکہ اندر سے گہرا سہما ہوا تھا کہ اس کی والی محرومیاں اس کے بچوں کے نصیب میں نہ آ جائیں، پر کشف بغیر برا مانے 4 سال اپنے اندر پلتے ماں کی ممتا کے جذبوں کا گلا گھونٹ کر جیتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ خوش رہی، ہر خوشی کا موقع سیلیبریٹ کرتی رہی۔ وہ بھی خوشی خوشی سیلیبریٹ کرتا، کبھی ہجوم میں تو کبھی دونوں اکیلے میں۔ وہ حیران ہی ہوتا اس کے جذبے پر۔ وہ اس سے کبھی ناراض نہ ہوتی جب وہ بچہ نہ ہو کیئر کرتا۔ پھر ان کی شادی کی 4تھی سالگرہ پہ اس نے اسے کوئی گفٹ نہ دیا، جان بوجھ کر پوچھا کیا مانگو گی؟ تحفہ جو چاہو وہ مانگ لو۔ شاید اس دن وہ اس سے جان بھی مانگ لیتی تو وہ انکار نہ کرتا، اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا، پر اس نے مانگا بھی تو کیا؟ ولی، میں ماں بننا چاہتی ہوں، اپنی تکمیل چاہتی ہوں، مجھے مکمل کر دو۔ وہ شد رہ گیا اس کے تحفے کے مانگنے پر۔ وہ ایک دفعہ محبت سے گلے میں باہر ڈاکا مانگ لیتی تو وہ اسے روک نہ پاتا، نہ اسے ٹال سکتا۔ پھر اتنے سال وہ صبر کرتی رہی، وہ اس عظیم لڑکی کو دیکھتا رہا، اس کی محبت کے جذبے پر ایمان بڑھا دیا تھا اس نے۔
پھر اللہ نے 2 مہینوں میں نوید دے دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ کتنا خوش تھی وہ، بالکل بچوں کی طرح، اور وہ بھی اس کی خوشی میں خوش۔ جانے کیوں ایسا ہو گیا کہ وہ ڈیلیوری کے دوران گزر گئی، جبکہ 7 مہینے تک سب نارمل تھا۔ پھر طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا جڑواں بچے، اس وجہ سے اس کی زندگی، سب سے بڑی خوشی اس کی زندگی لے گئی تھی۔ یہ صدمہ سب کے لیے تکلیف دہ، اس طرح کشف چلی جائے گی کسی نے سوچا نہ تھا۔ وہ دنیا کے لیے روٹ ایگرومنٹ بزنس ٹائکون تھا، پر اندر سے وہ کشف کا ولی تھا۔ کئی دفعہ اسے سب نے سمجھایا شادی کر لو، بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، پر وہ ٹال دیتا۔ یہاں تک کہ اس کے ماں باپ نے بہت کوشش کی پر وہ نہ مانا۔ یہاں تک خود کشف کی ماں نے بھی کہا شادی کر لو، پر ولید خان زادہ اس معاملے میں چکنا کھڑا ثابت ہوا۔ اس کے کان پر جوں بھی نہ رینگتی۔ اس کا ایک ہی جواب ہوتا اپنے ماں باپ اور خالہ کے سمجھانے پر سانس لے رہا ہوں، یہی نشانی ہے، زندہ ہوں، ورنہ مرا اسی دن گیا تھا جس دن میری کشف مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسی دن میں بھی قبر میں اتر جاتا، مگر اگر وہ اپنی نشانی نہ چھوڑ کر جاتی تو ورنہ اب تک ولید خان زادہ کا وجود خاک کے سپرد ہو چکا ہوتا۔ زندہ ہوں تو صرف ان دونوں کے لیے۔ پھر کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی اسے کہنے کی شادی کا۔ سب تھک کر مگن ہو گئے اپنی زندگیوں میں، مرنے والوں کے ساتھ کوئی نہیں مرتا، پر ولید خان زادہ زندگی وہیں ٹھہر گئی جہاں کشف نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ پاپا کہاں کھو گیا، پلیز کیک کاٹے نا، منان نے کہا۔ دونوں امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ 3 سال پہلے انہوں نے بابا سے کہا تھا کیک کاٹنے کا، جس پر ولید خان زادہ نے سختی سے منع کیا تھا، جس کے بعد دونوں کی ہمت ہی نہ ہوئی کہنے کی۔ آج ان دونوں کی ہمت پر وہ حیران تھا۔ اگر کچھ دیر پہلے اس نے خود سے وعدہ نہ کیا ہوتا تاکہ وہ بچوں پر توجہ دے گا اور ٹائم دے گا تو شاید کیک کاٹنے کے لیے بھی کبھی نہ مانتا۔ اس وقت بچوں کا اعتماد جیتنے کے لیے اسے یہ سب کرنا تھا۔ پہلی دفعہ کشف مینشن میں کشف کے جانے کے بعد ولید خاندان نے کیک کاٹا۔ بچے بے انتہا خوش تھے، موبائل میں کئی یادگار فوٹو نکال چکے تھے وہ ان لمحوں کی۔ بچوں کو رات کو باہر کا ڈنر کا وہ وعدہ کر چکا تھا۔ بچوں نے مس ہانیہ کے لیے کہا، جس پر وہ پیار سے سمجھا کر دونوں کو منع کر چکا تھا۔ دونوں اداس ہوئے پر ولید خان زادہ نے اگنور کیا، وہ ان کی ایسی کوئی امید نہیں دلا سکتا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر ولید نے سوچا کیوں نہ بچوں کو گھما کر ڈنر پر لے جایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت بچوں کو دے سکے۔ اس لیے ان کے روم کی طرف آیا۔ مس ہانیہ کی آواز سن کر وہ چونکا، وہ وہیں ٹھہر گیا۔ دروازہ کھلا تھا، اس لیے ان کی ہونٹ میں وہ اندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو ٹیچر، کیک کے لیے بہت مزہ آیا، آپ کا آئیڈیا کام کر گیا۔ بچے سے ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے، واٹس ایپ پر۔ بچے ویسے بھی اپنی نانی اور دادا دادی سے اسی طرح بات کرتے تھے، اس لیے مکمل استعمال واٹس ایپ کا دونوں کو آتا تھا۔ ویلکم بچوں، پکس تو بہت زبردست کلک کی آپ دونوں نے، ہانیہ نے کہا۔ سچ، دونوں نے کہا۔ سچ مجھ ویری مچ، ناک پر بالوں کی لٹ رکھ کر ہانیہ نے کہا، جس پر وہ دونوں کہک میں لگا کر ہنس پڑے۔ اپنے دونوں بچوں کی کلکلاہٹ اور چہچہاہٹ بھری آواز پر لمحے کے لیے ولید خان زادہ خوش اور مسرور ہوا۔ یہ صرف لمحے کی بات تھی، پھر دوبارہ ولید خان زادہ اپنے خول میں سمٹ گیا۔ وہ دونوں چہک کر اپنے پورے دن کی رپورٹ دے رہے تھے، وہ بھی خوشی خوشی سن رہی تھی۔ ولید خان زادہ شوق تھا، وہ نہ ہو کر بھی یہیں تھا، اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ اسے ضد کر رہے تھے وہ پیزے پر جائیں گے بابا کے ساتھ، وہ بھی آ جائیں تو اسے بلا لیں گے دونوں۔ وہ انہیں پیار سے سمجھانے لگی، وہ اس طرح فیملی ٹائم میں کسی کو انوالو نہیں ہو سکتی، تو آپ ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں نا، منان نے لاڈ سے کہا۔ پھر یہی بات حنان نے کہا۔ پھر ہانیہ ان کو سمجھانے لگی، یہ ناممکن ہے، ایسا کچھ نہ سوچیں وہ دونوں۔ اس سے زیادہ ولید خان زادہ کی برداشت سے باہر تھا، وہ آفس پر لٹ گیا۔ رضیہ بھی سے کہہ کے بچوں کو ریڈی کروایا اور انہیں گھمانے لے گیا، پر وہ اچھی طرح محسوس کر رہا تھا وہ ہانیہ کو مس کر رہے تھے۔ ہر جگہ پکس لینے میں ان کو زیادہ دلچسپی تھی، اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی مس ہانیہ کو دکھانے کے لیے اتنی زیادہ پکچرز کلک کر رہے تھے۔ وہ دونوں اس چیز میں خوش تھے تو ولید خان زادہ ان کو کیسے روک سکتا تھا، اسے تو اپنے بچوں کی خوشی ہی چاہیے تھی، اس لیے وہ خاموش تھا۔ پھر ڈنر کے بعد وہ گھر آ گئے، بچوں نے خوب انجوائے کیا، پر ولید خان زادہ خود پریشان تھا بچوں کی اس دیوانگی پر۔ آگے کے حالات کا سوچ کر وہ فکر مند تھا۔